किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग दूजा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। 8वें कांड दा पहला भाग सुखना अते गुरमत। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सुखना की हुंदी है अते इस दा सिੱਖੀ नाल की संबंध है, इस बारे गुरमत मारतंड ग्रंथ दे 337 सफ़े ते इस प्रकार लिखिया है। सुखण मन्नत सुख की प्राप्ति अते कष्ट दूर करन लई देवी देवते तो वर लैण वास्ते किसी भेटा देण की प्रतिज्ञा करनी सुखना अथवा मन्नत अखवाउंदी है। सिखां विच भी अगियानी देखीदे हन जो अरदास करदे हन कि जे मेरा अमका काम गुरु कर देवे तद मैं इतने रुपए का कड़ा प्रसाद करवावांगा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे भोग पवावांगा, मंदिर चिणवावांगा, सिखां नूं प्रसाद छकावांगा आदि। पर ऐसा करना सिੱਖੀ दे निजम तो विरुद्ध है। शोक है उन्हां स्वार्थी आगूआं ते जो टके दे लालच ऐसियां अरदासां करदे हन। हत्थ विचली पुस्तक दे देवी देवते अते मास शराब प्रकरण विच विस्तार नाल विचार कीती गई है कि दान प्रथा चालू कर लैण उपरंत ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵਾਲਾ ਪਰਪੰਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਹੀ ਰਚਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਣਾ ਵਾਲਾ ਰਿਵਾਜ देवी देवतियां की पूजा आरंभ कराउण दे समय तो ही चालू हो गया सी। भाई दया सिंह दे रहतनामे विच इउं लिखिया है, गुरु का सिख मठ बुत तीर्थ देवी देवता बरत पूजा अर्चा मंत्र जंतर पीर ब्राह्मण सुखना तरपण गायत्री किसे वल ध्यान देवे नाही। खालसा सो जिन तन मन धन अकाल पुरख नूं सौंपिया है। भाई दया सिंह जी की इस लिखत तो दो गल्लां साबित होंदियां हन। ऊड़ा सुखना करनी भी उन्नी ही माड़ी है जिन्ना कि बुतां नूं पूजना, तीर्थां ते भटकना, देवी देवतियां की पूजा करनी अथवा ब्राह्मण दियां चलाईयां होईयां वो सारियां रीतां करनियां जिन्हां दा जिक्र भाई दया सिंह जी ने सुखना दे नाल कीता होया है। भाव सुखना करनी भी विपरन की रीत है। भाग ऐड़ा सिख पंथ विच सुखना सुखण वाला भरम बंद हो चुका सी, अर्थात सतगुरां ने इस कुरीति नूं भी उसे तरह ही सिख पंथ विचों मुका दिता होया सी जिवें मूर्ति पूजा वर्गे होर भरमां नूं जड़ां तों उखेड़िया सी। भाई साहब ने उन्हां ही कुरीतियां दा जिक्र कीता है जिन्हां नूं सतगुरु नानक पातशाह जी ने अपने पहले सरूप विच ही कढना आरंभ कर दिता सी। सिख पंथ का जिहड़ा सिद्धांत गुरु नानक साहब जी ने गुरबाणी द्वारा प्रचारिया अते सदीवी सेध देण लई लिख रखिया सी, बाकी गुरु साहबान ने भी उसे सिद्धांत नूं अथवा उसे गुरमत मर्यादा नूं कथनी अते करनी द्वारा जगत विच प्रचारिया अते सिखां नूं दृढ़ करवाया। निकटवर्ती विद्वान गुरसिखां ने उही गुरमत सिद्धांत अथवा मर्यादा सुखैन शब्दां विच लिख के प्रचारण की सेवा की सी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का शब्द ज्ञान सिख धर्म की अटल मर्यादा है अते इस मर्यादा विच सोध कर सकण दी जां कोई नवीं मर्यादा बना सकण दा अधिकार किसी सिख कोल ना उस समय सी ते ना ही अज है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच किसी प्रकार की सोध कर सकण दा अधिकार सारे पंथ की मिलवी शक्ति कोल भी नहीं है। गुरु नानक निरंकारी जी दे ही सिख दे भरम की हालत ये बन चुकी है कि कामरेट बन चुके सिखां की गल नहीं है। जे सुखना दे बारे राय लई जावे तां सिख बीबियां 100 विचों घट्टो घट्ट 90 अते मर्द 100 विचों 70 किसे ना किसे सुखना नाल वापरी करामात की गल सुना देणगे। उस हालत की गंभीरता की दुखदाई साखी जिस कारण कोई सुखना सुखनी पई सी
ਬੜੀ ਅਸਰਦਾਰ ਕਰੁਣਾਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਲੱਗਦੇ ਵਾ ਕਥਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਪੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਕਬਰ, ਸੱਪ ਦੀ ਵਰਮੀ, ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਮੱਸਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਆਦਿਕ ਕਈ ਕਥਿਤ ਕਰਾਮਾਤੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਖਣਾ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਣਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਣ ਨੂੰ ਫੋਕਾ ਭਰਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਅਫਵਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਬੂਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਸੰਨ 1971 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਲਕ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਖਿੱਲਰ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚਲਾ ਮੋਰ ਦਾ ਖੰਭ ਜਿਸ ਦੁਖਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕ, ਕਾਰਾਂ ਉਚੇਚੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਖੀ ਜੀ ਜੰਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਢੋਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਲੋਂ 5-5 ਰੁਪਈਏ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਧਿੰਗਾਣੇ ਦੇ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਬਣਾ ਲਏ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਕੇ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲੁਹਾ ਆਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੋਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਭਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਸ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਉਸ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੁੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਕਤ ਸਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਸ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦਾ ਖੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਕੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਖੰਭ ਛੁਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੰਭ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਗ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਮਸਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਆਰਾਮ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਸੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਾ ਦਿਸਿਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਖਬਰੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਜੀਵ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਝਿਜਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਪੁੱਟਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਫੋਕਟ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਕਾ ਜਾਂਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੜ ਹਰਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਆਖਰ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖਿਸਕਾ ਲਏ ਗਏ। ਨੰਬਰ 2, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਮਜੀਠੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਡਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਵਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਬਾਬੇ ਰੋਡੇ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਹੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਮਰ ਖਪ ਚੁੱਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕ ਇੰਨੀ ਖਿਲਰੀ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਰੋਡੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਰਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਰੋਡੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰਾਰੇ ਭੱਲੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੱਠੀਆਂ ਜਾ ਬੀੜਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਖੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਲਿਆ ਗੱਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਉਜਾੜ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਬਾਬੇ ਰੋਡੇ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਰੀਸੇ ਭੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬੇ ਰੋਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੋਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਰੋਡੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵਟਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰੋਡਾ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁਣ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਰੋਡੇ ਦੇ ਕਈ ਭਗਤ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਬਾਬੇ ਰੋਡੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆਗ੍ਰਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਏਡਾ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਭੋਗ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਰਾਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠ ਧਾਵੈ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਸੇਵਕ ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੈ। ਰਹਾਉ ਪੰਨਾ 403। ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਂਗਰਾਂ, ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਅਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤਾੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਨ ਮਰਨੋਂ ਪਏ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਕਿਉ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਪੰਨਾ 819। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਪੰਨਾ 682। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਮਾਇਆ ਉਗਰਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਮਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬੇ ਰੋਡੇ ਦੇ ਕਈ ਸੇਵਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਭੂਤ ਇਕੱਠ ਵਾਲੇ ਕੜਮਾਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਬਾਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਂਗਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਢਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕ ਉਹਨਾਂ ਸਿਦਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਬਾਬੇ ਰੋਡੇ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਰੋਡੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡੇਲੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਪਾਰ ਨਾਮੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਗੁੱਗੇ ਨਾਗ ਦੀ ਵਰਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁੱਗੇ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਇਹ ਵਰਮੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਥਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਛਪਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਣਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਭਰਮਾਰ ਅਨਾਜ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੂਰਖ ਮੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਤਿਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਅਥਵਾ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛਾਨਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਸਾਂਸੀ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਅੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੱਦਰ-ਪੋਸ਼, ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਕਾਂਗਸੀ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਣੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਵਰਮੀ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਚਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਬਰਾਂ, ਮੜੀਆਂ, ਦਰਖਤਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਕਠਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਥਵਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 4, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਥਵਾ ਸਿੱਧੜਪੁਣੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੁਆਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਹਾਜਤ ਹੋਈ। ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 4-5 ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਜਾਂਗਲੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਜਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਚਾਤੁਰ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੇ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਵਾਰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਝਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੜੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਢਿੱਡ ਦੇ ਸੂਲ ਨਾਲ ਮਰਨਾਉ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੌਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨਤ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਾਕਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਢਿੱਲ ਨਾ ਲਾਈ
ਤੇ ਮੰਨਤ ਜਾ ਮੰਨੀ, ਭਾਵ ਸੁਖਣਾ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪੀਰ ਬੌਲ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਰ ਬੌਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਖਿਸਕਦੀ ਬਣੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਬੌਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਨਗਦ ਦੇਣਗੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਰ ਬੌਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਮਝ ਕੇ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਤੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਨਗਦ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਨਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੀਰ ਬੌਲ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਝਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਘੱਟੇ ਦੀ ਉਹ ਢੇਰੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਢੇਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਪੀਰ ਬੌਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੌਲ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲੀਤ ਗੰਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੀਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਗਲੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਹਾਸਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਬੌਲ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਬੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਗਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਸੱਚ ਭਾਈਆ, ਬੌਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੋਲਿਓ, ਉਸ ਸੁਆਣੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਲਈ। ਇਉਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚਾਤੁਰ ਸਿਆਣੀ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੀ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਿਸ ਕਰਾਇਆ ਹੀ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਂ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਈ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੱਦੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਡੇਰੇਦਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਬੜੀ ਉਚੇਚੇ ਢੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਵਿਚਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾਸ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ, 8ਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।